शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, मैं लता के कटकोड़ उत्तर कन्नड़ जिला के महात्मा जी प्रौढ़शाला पाड़ा में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज हम तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा से संबंधित दूसरा पाठ मिर्च मसाला, इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, मिर्च मसाला, ये नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि आज हम भोजन से संबंधित पाठ पढ़ा रहे हैं, यानी उस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आज हम भोजन से संबंधित पाठ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मिर्च मसाला नाम सुनते ही हम हर रोज़ भोजन का याद आ जाती है। मिर्च मसाला नाम सुनते ही हमें भोजन की याद आती है। रोज़ तो हम घर में मसाला युक्त भोजन तो नहीं बनाते हैं। अगर कोई मेहमान आते हैं या कोई समारंभ रहता है तो केवल उस समय हम मसाला युक्त भोजन का निर्माण करते हैं। ज़्यादा मसाला डालने से भोजन कुछ चटपटा सा लगता है, मनपसंद लगता है, तो हम उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही भोजन का सेवन करते हैं। लेकिन यह पाठ तो भोजन से संबंधित नहीं है। हम इस चित्र के एक और देख सकते हैं, कान और मुंह की चित्र दिखाई दे रहा है। अर्थात इससे क्या आपको समझ में आती है? बिल्कुल ठीक समझा आपने। इससे हमें यह समझ आती है कि यह पाठ भोजन से नहीं, बातों से संबंधित है। जिस तरह हम ज़्यादा मसाला युक्त पदार्थों को भोजन में डालने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, उसी तरह हमारे बातों में मसाले डालने से, नमक डालने से बातें भी कुछ स्वादिष्ट लगती है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन उस तरह हमें करने से, यानी जब भी हम कुछ विचारों को दूसरों के सामने बयान करना चाहते हैं या प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हमें 10 बार सोचना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के सामने किस प्रकार अपने विचारों को प्रस्तुत करना है और प्रस्तुत करने के योग्य यहाँ मनुष्य है या नहीं। इस तरह हमें सोचना चाहिए। और हम जो भी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो घटा रहता है, केवल उस विषय के बारे में बताना है। उस विषय के साथ साथ हम अगर कुछ जोड़कर बोल देते हैं तो वह अच्छा नहीं होता है। अंत में उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। इसका विवरण इस पाठ में लेखक जी बहुत ही सुंदरता से हम सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಾತು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಭೋಜನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದು ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ.
ನಾನು ಈತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ में किस प्रकार बातें करने के, किस प्रकार बात करना है हमें दूसरों के सामने, इसका विवरण किस प्रकार दिए हैं वो देख लेते हैं. अब हम पीपीटी के द्वारा पाठ के आगे की जानकारी प्राप्त कर लेंगे. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई. दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. इस कथा के कथानायक यानी हीरो, इस कथा के हीरो का नाम है भोलू. एक दिन कथानायक भोलू अपने ही घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. अचानक दूध पीते समय उसे खांसी आ जाती है. जब भी मनुष्य को खांसी आ जाती है तो उसके हाथ में जो वस्तु रहती है वो नीचे गिर जाता है या थोड़ा सा बाहर गिर जाता है. ऐसे ही भोलू के विषय में भी हुआ. जब भोलू को खांसी आ जाती है तो दूध का लोटा लुढ़क जाता है तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯ ಕಥಾನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಭೋಲು. ಆ ಭೋಲು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಆ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, ಭೋಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿ, ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೆ. ಭೋಲುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಭೋಲು ಸಹ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಲುಡಕ್ನ ಅಂದರೆ ಜಾರುವುದು, ಕೈ ಜಾರ್ತ ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ತು. ಬಾಯಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಜಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಫೈಲ್ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಹರಡೋದು. ಥೋಡಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. वहाँ घबरा गया. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगे तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. फैले दूध में से उसको 2 पंख दिखाई दिए. भोलू को, जब भोलू को खांसी आ जाती है तब उसके हाथ में दूध की लोटा था ना, वो लुढ़क जाता है और मुंह से थोड़ा सा दूध निकलकर जमीन पर फैल जाता है. जब फैले हुए दूध को देखता है भोलू, तब उसे एक तरफ से घबराहट होती है, क्योंकि उस जमीन पर फैले हुए दूध में भोलू को 2 पंख दिखाई देते हैं. तब वह अपनी पत्नी हीरा को बुलाता है, यानी भोलू की पत्नी की नाम क्या था? हीरा. हीरा को बुलाकर कहता है, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. ಭೋಲು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಆತನ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಲೋಟ ಜಾರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿಲಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಸಹ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೈಲಿರುವಂಥ ಲೋಟ ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಬಾಯಿಲಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಹಾಲಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಕಾಗೆ ಕೂರೋದಕ್ಕೂ ಟೊಂಗೆ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ
ಆ ಹಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ರೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಗರಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದನೇ ಗರಿಗಳು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಆ ಗರಿಗಳೇ ನನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಆ ಗರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಯಭೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಯಭೀತನಾದಂಥ ಭೋಲು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರೇನೋ ಹೀರಾ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ತನ್ನ ನೋವನ್ನು, ತನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ನೀನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲನೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ತಬ್ ಭೋಲು ಕಿ ಪತ್ನಿ ಹೀರಾ भोलू से कहती है, कसम से किसी से नहीं कहूँगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. ಆಗ ಹೆಂಡತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯರು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹೀರಾಳು ಸಹ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಸಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವರ ಆಣೆಗೂ ಸಹ ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕೆಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಭೋಲು ತಾನು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಲೋಟ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು, ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ 2 ಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು, ನನಗೇನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಬದುಕೋಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. हीरा इस बात को पचा ना पाई, उसका पेट फूलने लगा. अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना. चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे. जब हीरा को अपने पति भोलू से यहाँ विषय मालूम हो जाता है कि उनके मुंह से गिरे हुए दूध में से 2 पंख दिखाई दिए, तब इस विषय को हीरा पचा ना पाती है, यानी बहुत दिनों तक इस विषय को अपने ही अंदर रखकर वहाँ रह नहीं सकती है. उसका पेट फूलने लगता है. तब वहाँ उनके पड़ोसन चंपा को बुलाती है और उनसे कहती है, चंपा इधर आओ, एक राज की बात है मेरे पास, मैं तुम्हें उस राज की बात को बताना चाहती हूँ. जानती हो आज हमारे घर में क्या हुआ? जिस तरह हर एक स्त्री अपनी पड़ोसन के साथ बातचीत करती है, उसी तरह हीरा भी अपनी पड़ोसन चंपा से कहती है. उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. बच्चों, यहाँ पर आपको एक विषय की ओर ध्यान देना चाहिए. क्या है कि जब बोलू हीरा से बोलता है, हीरा से कहता है, तब क्या कहता है, मैं दूध पी रहा था, तब मुझे अचानक खांसी आई, तो मेरे हाथ में जो लोटा था वो लुढ़क गया और मुंह से थोड़ा सा दूध निकलकर जमीन पर फैल गई और उसमें मुझे 2 पंख दिखाई दे. कितने पंख? केवल 2 पंख. लेकिन हीरा यानी बोलू की पत्नी अपनी पड़ोसन चंपा के साथ इस विषय को बांट लेती है. तब हीरा उनसे कहती है कि मेरे पति के मुंह से आज मेरे पति के मुंह से कबूतर के पंख निकले. यहाँ पर बोलू उनसे नहीं कहा था कि मेरे मुंह से कबूतर के ही पंख निकले, लेकिन हीरा यहाँ पर चंपा से बता रही है कि उनके पति भोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले. वो भी कितने? केवल 2 नहीं, बहुत सारे.
इसलिए वो कहती है कि हीरा चंपा से कहती है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि मेरे पति को क्या हो गया है, कि उनकी तबीयत कैसी होगी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस तरह अपनी चिंता को प्रकट करती है। तब चंपा हीरा से बोलती है, मैं तो इस विषय को किसी से नहीं कहूंगी, तुम्हें भी याद रखना कि तुम भी किसी से इस बात को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो बच्चों, बात का बतंगड़ बना देना, इसका अर्थ आप जानते हैं क्या हो सकता है? बात का बतंगड़ बना देना, ಬಾತ್ ಕಾ ಬತಂಗಡ್ ಬನಾದೇನ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇದು ಗುಡ್ಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾತ್ ಕಾ ಬತಂಗಡ್ ಬನಾದೇನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀರಾ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪಡೋಸನ್ ಅಂದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಚಂಪಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏಕ್ ರಾಸ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ, ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿರ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಹೀರಾ ಚಂಪಾಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಬೂತರ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ವು. ಅದು ಎಷ್ಟು, ಬಹಳಷ್ಟು. ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ಭೋಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೀರಾಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ, ನನಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಲೋಟ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲು ಸಹ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗರಿಗಳು ಕಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪಾರಿವಾಳದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೀರಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚಂಪಾಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಪಾರಿವಾಳದ ಗರಿಗಳೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಬೋಲು ಹೇಳಿದ್ದು 2, ಆದರೆ ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಲಗಾಕರ್ ಬಾತೆ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಲಗಾಕರ್ ಬಾತೆ ಕರ್ನ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಚಂಪಾಳು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಡ್ಡಿ ಒಯ್ದು ಗುಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೇನೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೂ ಸಹ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. चंपा से रहा ना गया, उसे लगा कि अगर यहाँ बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा. अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी. कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया. बच्चों, हम इस चित्र में देख रहे हैं, चंपा से भी इस विषय को बहुत दिनों तक अपने अंदर रखकर रहने के लिए नहीं होता है. वे अपनी सहेली को बुलाती है और उनसे कहती है और कहने से पहले उनसे वादा कर लेती है. ಚಂಪಾಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದಂಥ ಚಮೇಲಿನ ಕರೆದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಚಂಪಾ ಚಮೇಲಿಯಿಂದ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಚಂಪಾ ಬೋಲಿ, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. चमेली को विश्वास नहीं हुआ. पूरा कबूतर?
कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा। चंपा चमेली से बोलती है, देखो तो भोलू जी को आज अचानक खांसी आई और उनके मुंह से केवल 2 कबूतर के पंख नहीं, बहुत सारे पंख नहीं, पूरा कबूतर ही बाहर निकला। यही है बातों को मिर्च मसाला लगाकर बातें करने का अर्थ। ಇಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಚಮೇಲಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೋಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ 2 ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಗರಿಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಚಂಪಾಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬ ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಚಂಪಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದಂಥ ಚಮೇಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇಖೋತೋ ಭೋಲುಜಿ ಕೋ ಆಜ್ ಖಾಸಿ ಆಯಿ, ನೋಡಿದೀಯಾ ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬೋಲುಜಿಯವರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತಂತೆ, ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್ ನಿಕ್ಲಾ, ಇಡೀ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಂತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೂ ಸಹ ಇಡೀ ಆದಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದರೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಆ ಚಂಪಾಳ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚಮೇಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೋಲೂಜಿಯವರ ಬಾಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಪಾರಿವಾಳನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಚಮೇಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು, ಇಡೀ ಪಾರಿವಾಳನೇ ಬಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅವನು? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಪಾರಿವಾಳನ ಹಾಗೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನುಂಗಿದಂಥ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದರೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है. राई का पहाड़ बन गया. कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ತರಹದ ಜುಂಡ್ಗೆ ಜುಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ, ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಲ. ಬೋಲು ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅಂತ, ಆದರೆ ಹೀರಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ತುಂಬ ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅಂತ. ಚಂಪಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ಇಡಿಯಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳನೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಾಸಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಜನ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ರು, ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ? ಕಬೂತರ್, ಒಂದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕಬೂತರ್, ಪಾರಿವಾಳ, ಕವ್ವೆ, ಕಾಗೆ, ಗೊರೆಯೆ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು, ಮುರ್ಗೆ, ಕೋಳಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं. ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು ಸಹ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ಭೋಲು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣದ, ಅನೇಕ ಆಕಾರದ, ಸಣ್ಣದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ, ವಿದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಆಕಾಶನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಹಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನ್ ಗಯಾ. ರಾಹಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಅಂದರೆ ಛೋಟಿ ಸಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಬಡಾ ಬನಾನಾ, ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇದು ಗುಡ್ಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. यह तो बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि ये तो पूरे विश्व में होना असंभव है.
क्या आप जानते हैं या कहीं सुने हैं किसी के व्यक्ति के मुंह से पक्षियां निकलते हैं? ये तो कोई भी नहीं सुने हैं और देखे भी नहीं है। यह तो एक चमत्कार था, इसलिए लोग इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। बेचारा बोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया था। इस चमत्कार को देखने के लिए लोग आते हैं, तो वे देखना चाहते थे कि किस तरह के रंग के, किस प्रकार के, किस आकार के, किस रंग के पक्षियाँ किस तरह उनके मुंह से बाहर निकलते हैं और किस तरह उन्हें खांसी होती है। ये सब देखना चाहते थे, लेकिन ये तो असंभव था, क्योंकि उनके मुंह से असल में कोई पंख निकला ही नहीं था। वे तो हवा से वहाँ पर, जब हवा उसकी ओर आती है, तब उनके मुंह से दूध निकलकर जमीन पर फैल जाती है, उसमें दो पंख आकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर, इसलिए यह जब भोलू को यह विषय मालूम हो जाता है, तब भोलू क्या करता है, भयभीत हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं, जब लोग आकर मुझे प्रश्न करने लगते हैं कि साहब आपको खांसी आती है, तो बहुत सारे पक्षियाँ निकलती हैं, ये तो हम सब देखना चाहते हैं। जब मैं उनकी आशा की पूर्ति नहीं करता हूँ, तो वे मुझे शायद मारेंगे, इस तरह वह सोचने लगता है। इसलिए भयभीत होकर एक पेड़ पर चिप जाता है। ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣದ, ಅನೇಕ ಆಕಾರದ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಆಕಾಶ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇವನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ, ಇವನೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಈತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಆ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಧಾವಿಸಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಭೋಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಭೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು, ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾವಂತೆ, ಅನೇಕ ಬಣ್ಣದ, ಅನೇಕ ಆಕಾರದ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾವಂತೆ, ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೈಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकाला. उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. ಆತ ಕೊನೆಗೆ ಜನ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರತೆಗಿತಾರೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಆ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆತನನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಭಯಭೀತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆತ ಆತ ಭಯಭೀತನಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಹೋ ಇವನು ಯಾವ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಚಮತ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪಾಪ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ 10 ಸಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಆ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ. ಆ ರೀತಿ ಅಂಥ ಆಪ್ತರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅವನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀರಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆತನ ಭೋಲುವಿನ ಪತ್ನಿ. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಯವನ್ನು ಅವಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಹಾಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಗರಿಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಕುಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಗಾಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಂಥೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬಿದ್ಲು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬಿ ತನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಗರಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಬಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಬರೀ ಗರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು? ಇಡೀ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ, ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅವನು ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾವಂತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ. ಅದು ದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಂದು ನಾನು ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. तो लिख लीजिए बच्चों, पहला प्रश्न, एक दिन भोलू क्या कर रहा था? एक दिन भोलू क्या कर रहा था? और दूसरा प्रश्न, दूध कहाँ फैल गया? दूध कहाँ फैल गया? दूध कहाँ फैल गया? और तीसरा प्रश्न, दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसको क्या दिखाई दिए? और चौथा प्रश्न, हीरा किसे न पचा पाई? हीरा किसे न पचा पाई? और 5वां प्रश्न, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? बच्चों, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कल की कक्षा में लिखकर मेरे सामने प्रस्तुत करना है. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೋಲುವಿನ ಹಾಗೆ ಫಜೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೋಲುವಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.